गुड मॉर्निंग पिला माने तुम समस्त को आज वीडियो रे स्वागत। आज आम गोपबंधुंकर आउ किछटा दिग उपर आलोचना करबा जोथरे आम देखिबा जे तांकर शिक्षा व्यवस्थार कौन कौन पाठ्यक्रम आ सह पाठ्यक्रम थिला। पूर्व क्लास रे आम ऑलरेडी कौन करछे ना आलोचना कर सारछे गोपबंधुंकर शिक्षार लक्ष्य ताको एट तुमे आई बटन ने देखि पारियो ऊपर तुमको लिंक दे देबी। एटा होची गोपबंधुंकर पार्ट 3 वीडियो जो वीडियो रे आम आलोचना करिया जाउछे जे गोपबंधु सत्यवादी वन विद्यालय पाठ्यक्रम कौन था आ सह पाठ्यक्रम कौन था। भेरी इंपोर्टेंट बोले इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आसो ए ठीक अच्छे। तेणु डेरी करवानी आज वीडियो आम आरंभ करिया। प्रथम जानिया जे सह पाठ्यक्रम विषय किसी जिन जानिया। गोपबंधु चाहूले जे पाठ्यक्रम पुस्तक केन्द्रिक न हो क्रियाशील हवा दरकार। तार अर्थ हो केवल बही पढ़ा हेनी, बही पढ़ा छड़ा किछटा कार्य करवा निहाती आवश्यक जहाँफल पे सक्रिय रे पे एक्टिव रे। पाठ्यक्रम बहिर्भूत अनेक कार्य को प्राधान्य दिज्व। केवल बही पढ़ा हम से नुहे, बही पढ़ा बाहर बहुत गुटे कार्य को प्राधान्य दिज्व बोली गोपबंधु चाहते। सहित जो पाठ्यक्रम तैयारी ध्यान रखा जमी से शिक्षार्थीर व्यक्तित्वर सुषम विकास उपरे गुरुत्व दूसरी आ व्यक्तित्वर विकास कर सहित शिशु को गोटे आदर्श व्यक्ति परिणत करने गोपबंधु चाहते। आ कौन ना पुस्तकगत शिक्षा सांगे कर्म शिक्षार तालीम दिज्व। किछटा कर्म केन्द्रिक शिक्षा पिला दिज्व जो थे तालीम दिज्वा निहाती आवश्यक जहाँफल से आग को जाकि कौन हे ना आत्मनिर्भरशील हो पारे। तो यही किछटा लक्ष्य नहीं कि गोपबंधु पाठ्यक्रम चूज करते। तो कौन थी पाठ्यक्रम ताको देखा। प्रथम पाठ्यक्रम कहुचे पाठ्यक्रम 3R थिला बेले कौन थिला ना 3R सॉरी 3R 3R अर्थ तुम ऑलरेडी जानिच रीडिंग राइटिंग आउ अरिथमेटिक पठन लिखन आ गणन आ उपर गुरुत्व दिया। ता सहित पाठ्यक्रम को शिशु केन्द्रिक तैयारी करने चेष्टा कराला जमी शिशु मान आखि आगे रखी पाठ्यक्रम तैयारी करा शिक्षक केन्द्रिक कि पुस्तक केन्द्रिक हम ना। मुक्ताकाश शिक्षा पर गुरुत्व मुक्ताकाश शिक्षा कल्याण कौन ना गोपबंधु सत्यवादी वन विद्यालय पे कौन करते ना खोला आकाश तले बसिकी से कौन करते पाठ पढ़ुले। गछ तले बसिक गछ छाई बसिकी खोला आकाश तले बसिकी पाठ पढ़ुले प्राकृतिक परिवेश रे जोड़ा को मुक्ताकाश शिक्षा बोली कहला। इंपोर्टेंट मन रखा आम जे गोपबंधु शिक्षा को मुक्ताकाश शिक्षा बोली कह जाए। तो पाठ्यक्रम भितर कौन कौन अंतर्भुक्त था। प्रथम साहित्य साहित्य को पुणी सब पाठ्यक्रम को मातृभाषा मध्य पढ़ाऊला। तो मातृभाषा को गुरुत्व ये दिखाई बेले ठीक अच्छे। मातृभाषा को गुरुत्व दिया साहित्य गणित इतिहास भूगोल नगर विज्ञान बा राजनीति विज्ञान बोले आम कह साधारण विज्ञान संस्कृति इंग्राजी हिंदी आ अर्थनीति यही सबू विषय को आजिकार जो शिक्षा व्यवस्था जो विषय गुड़िक अच्छी से सबू विषय को गोपबंधु स्थान देते। यहाँ गोटे बहुत बढ़िया पॉइंट पे सबू विषय को कौन कर पाठ्यक्रम स्थान देता। सहित किछटा कार्य पाठपढ़ा सहित किछटा हस्तकर्म जमीक हस्तकर्म सिलाई होगला लुगा बुणा सूता काटा बगीचा कम आ कृषि यही किछटा एक्टिविटी को से कौन कर पाठ्यक्रम स्थान देते जोटा गोटे बहुत भल कथा जोटा से पाठ्यक्रम कहते पाठ्यक्रम पुस्तक केन्द्रिक ये बही तो पढ़ा हम बही पढ़ा सहित किछटा काम को गुरुत्व दिज्व निहाती आवश्यक जोटा गोपबंधु शिक्षा देखा जाए। आगू जापर देखा जे तांकर सह पाठ्यक्रम कार्यावली कौन थिला ठीक अच्छे। से चाहूले जे सह पाठ्यक्रम कौन हो ना वन विद्यालय पाठपढ़ा सांग को केतेक सह पाठ्यक्रम कार्यावली किछटा कार्यकली जमीक तुम स्कूल मानक होमती खेल हो स्पोर्ट्स होगला ठीक अच्छे। स्पोर्ट्स होगला शनिवार दिन ड्रिल होगला व्यायाम होगला ये सब जिन कंपटीशन होगला विभिन्न प्रकार ये सब जिन आम को करिकुलर बा सह पाठ्यक्रम कार्यावली बोली कहे। तो सह पाठ्यक्रम कार्यावली को गुरुत्व देते गोपबंधु। सह पाठ्यक्रम कार्यावलीटा हूँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे ठीक अच्छे। ये हूँ लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अच्छे। तेणु सह पाठ्यक्रम कार्यावलीटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ताको आम ध्यान रखा। देखा कौन कौन सह पाठ्यक्रम कार्यावली अच्छी। प्रथम सह पाठ्यक्रम कार्यावली हूँ तर्क सभा को गुरुत्व दिया। तर्क सभा को ये गोपबंधु गुरुत्व देते से कहते जे पिलार तार्किक मनोभावर विकास पाई तर्क सभा निहाती आवश्यक। पिलामानकर तार्किक शक्तिर वृद्धि हम केतले तर्क सभार अंतर्भुक्त करा। प्रत्येक शनिवार दिन संध्यार ये तर्क सभा आयोजन कराला। साप्ताहिक प्रति शनिवार दिन संध्यार ये आयोजन कराला। यही सभार
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଭା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟ କ'ଣ କରିବେ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବେଳେବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତର୍କ ସମାଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। କିଛିଟା ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଯେମିତିକି କବିତା ଲେଖିବା, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା, ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣୀ ନାମକ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା ହସ୍ତଲେଖା ହେଉଥିଲା, ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଛାତ୍ର ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା। ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ତ ସାହିତ୍ୟିକ ସେଇ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ, କବିତା ହୋଇଗଲା, ଗପ ହୋଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିକି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜନ କରାଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କବି ଆସିକି ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରାଉଥିଲା। 3ରେ ଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କସରତ। କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି, ପିଲାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଥିଲା। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନା ଆଖଡ଼ା, ବ୍ୟାୟାମ, ଲାଠି ଖେଳ, ଖଣ୍ଡା ଖେଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କସରତ ତା ସହିତ ଦୌଡ଼, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା? ତାପରେ ଥିଲା ଭ୍ରମଣ। ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେଇଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ନୂଆ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଉଥିଲା। ପିଲେ ଆମେ ବହିରେ କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, କୋଣାର୍କ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ବୋଧେ ଯାହା ହେଉଛି, ତ କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ ଫରକ ଆସେ ପିଲେ। ତ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବ ଯେ ନାଇଁ ବହିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଯେ ଏତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସେଠି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ସମାଜସେବା। ସମାଜସେବା ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବା ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜସେବା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରିବ, ଅସହାୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବା ମନୋଭାବର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆକୁ ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମାଜସେବା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ, ମେଳା ହୋଇଗଲା ପୁରୀରେ, ରଥଯାତ୍ରା, ତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜସେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏମାନେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ମନୋଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ ଥିଲା କିଛିଟା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛିଟା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିବ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିବ। ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ, ଯେଉଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା କାଠ କାମ, ହସ୍ତକର୍ମ, ଲୁଗାବୁଣା, ବେତ କାମ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତା ସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 25 ଏକର ଜମି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ 16ଟି ତନ୍ତ ଆଉ ଶହ ଶହ ଚରଖା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୂତା କାଟିବା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ এই ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନେକ୍ସଟ ଥିଲା
ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟକ ଭଳି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ନାଟକ, ବିଭିନ୍ନ ନାଟକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ତା ମାଧ୍ୟମରେ କଳା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଣର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସହିତ ମହାମନୀଷୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ନୀତିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର ପିଲାମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଭଳି କିଛିଟା ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆଉ କିଛିଟା ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କେମିତି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଡେରି କରିବାନି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଟପିକ୍ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।